Hello dear students, welcome back to Royce and Creations YouTube channel. In this class, let us analyze SSLC Science most important question answers. So those who are watching first time, please subscribe and share with your friends. So ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ physics, chemistry and biology part ಇಂದ so most likely concepts to be appear in the exam 2024-25 examination ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ತದನಂತರ ನಾನು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. Next, voltmeter device is used to measure the potential difference in a circuit, that is we call as a voltmeter, and it is connected always in parallel. Next, Ohm's law, very important. So they are going to ask what is Ohm's law, and also in the problem also when we are going to solve the problem we are using the Ohm's law, V is equals to I into R. So ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ domestic electric circuit. So what are the disadvantages in series connection? If any of the component fails to work, the circuit will break and then none of the components will work. And also it is not possible to connect appliances that require a different value of current. Next, what are the advantages of parallel connections? So adana nodkoli, because from 4 model question paper also based on this they asked the question. Next, Joule's law of heating. So very important, heat produced is directly proportional to the square of the current and resistance and time flow of current. H is equals to I square RT. Next, electric fuse. So what are the main purpose we are going to use electric fuse? So that fuse is always connected in series. The Joule's law, the Joule heatings that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. Next, properties of magnetic field lines. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ magnetic fields are never intersect each other. Why? For the give reason also they may ask. So these points are very important, properties of magnetic field. Next, right hand thumb rule. So thumb rule ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So thumb is always indicate the direction of current and folded finger direction of magnetic field. Next, Fleming's left hand rule. So ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next is what is solenoid. Always they used to ask what is solenoid. A coil of mini circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder. So magnetic field inside the solenoid is always uniform. Adashtu ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Next, electromagnet. What is electromagnetic? A strong magnetic field inside a solenoid can turn soft iron into a electromagnet. Next, function of the earth wire, very important. Tuba times ಕೇಳ್ತಾರೆ. The earth wire provides a low resistance conducting path and preventing electric shock and also preventing leakage of current. Next, what is short circuit? Abrupt increase of current in the circuit is called as a short circuit. And what is overloading and how it is caused? ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is caused by direct contact between live wire and neutral wire and also connect too many appliances to the single socket and accidental increases in supplied voltage. Next, laws of reflection. So light ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು laws of reflection. The angle of incidence equal to angle of reflection. The incident ray, the normal to the mirror to the point of incident and reflected ray all are lie on the same plane. Next, uses of concave mirror. So ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, concave mirror the uses. Next, uses of convex mirror. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದ
ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 2.42 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ by 3 marks usually you will get by using this formula. You are going to solve the problem. So 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f, 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೈ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by f. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ವೋಲ್ಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಓಮ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಓಮ್ ಮೀಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ಗೆ ವ್ಯಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಮಡೇಷನ್, ಸೊ ಅದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಐ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫರ್ದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ciliary muscles relaxes and eye lens becomes thin and focal length increases. When we see the nearby object, ciliary muscles are contact, ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮಯೋಫಿಯಾ, ಐಫರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ, ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಫಿಯಾ, ಇವು ಮೂರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಫಿಯಾ, ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಫಿಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಯೋಫಿಯಾ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಲೈನ್. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಬಾಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್. So to correct this they are going to use a convex lens. Next presbyopia ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಲೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೈ ಏಜ್. ಸೊ ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಲಾಸಸ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಲೆನ್ಸ್, ದ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. Next, dispersion of light, the phenomena of splitting of white light into its constituent color, that is we call the dispersion of light. ಅದರಲ್ಲಿ how the rainbow is forming, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ರೈನ್ಬೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ಬೋ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್, ಸೊ ಅದು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್, ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಐ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಆನ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೇ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬೈ ಫಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್.
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕೈ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಮಚ್, ಹೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ? ದ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಸ್ಟಿಂಗ್, ಅದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕಲೈ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕಲೈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅದರ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದೆ CaOCl2 ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್, ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಅಷ್ಟೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬಂದರೆ CaSO4 ಆಫ್ H2O ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಸಹ ಇದೆ, ಅದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಮೋಲ್ಟಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ conduct electricity only in molten state, not in the solid state. Why? Because to remove that to break down the molecule, it requires too much of energy. So always in the molten state only it conduct electricity, ಅದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್. ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಓರ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟನೈಸೇಷನ್. ಅದು ಕೆಟನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕೆಟನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್? ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ triple bonds between 2 carbon atoms and more reactive and give yellow or black flame and subject to both addition and substitution reactions. Unsaturated. Next, conversion of ethanol to acetic acid. So ethanoic acid ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು esterification ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Next, addition reaction. The unsaturated hydrocarbons gain hydrogen with a catalyst to become saturated hydrocarbons. That is we call addition reactions. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ. ಸೊ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಪೆಲೋಡಿಯಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A series of compounds in which the same functional group substituents for hydrogen in a carbon chain, that is we call homologous series. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಥೀನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೊಪೀನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ ಪೆಂಟೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ PDF ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ PDFsಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರೋದು, ಐರನ್, ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಬ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್. ಬ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲಾಯ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಅಲಾಯ್ ಅಂತೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ photosynthesis. What are the events is taking place? There it involves 3 events. The first is absorption of light energy by chlorophyll. Next, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Adu. Next, what is transpiration? Transpiration is a loss of water from leaf in the form of vapors. And what is the role of transpiration kelbodu? That is absorption and upward pull of water and minerals. Next, regulates the temperature in plant. Next, what is the function of stomata? So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೈನ್ ದ gases and also it helps in transpiration. Next, excretion in plants. So excretion in plants ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? gaseous waste with the help of stomata, and excess of water by transpiration, and some waters are in the old falling leaves, ಅದರಲ್ಲಿ some waste into the surrounding soil. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು some wastes are stored in the cellular vacuoles or resins and gums in old xylem. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ಅದೇನು ಕೆಲಸ? ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೂಟನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕೆಗೆ ಬಂದರೆ ದ ಪಾತ್ವೇ ಟೇಕನ್ ಬೈ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಕಿಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್, development of male sex organs. So ovaries ಬಂದರೆ it develop the female sex organ and regulates the menstrual cycle. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಲಾಂಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಬರ್ಲಿನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕಿನ್ಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಸಿಕ್, ಇಟ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್, ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರೋತನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೆಡುಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ
ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು, ಸಲೈವೇಷನ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಡುಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆರಿಬ್ರಮದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ದ formation of received from the various sense organs. Adu cerebellum, it maintain the posture and balance of the body and controls the voluntary activities. Next, types of asexual reproductions. So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೀಬಾ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, ರೀಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ, ಬಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬನಾನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ರೈಸೋಫಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಫೀಮೇಲ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಓವರಿ, ಯುಟಿರಸ್ಸು, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಓವರಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಎಗ್. ಯುಟಿರಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಎಗ್ ಟು ಯುಟಿರಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲು ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸೆಂಟಾದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಪ್ಲಸೆಂಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈ ವಾಸ್ difference in male and fallopian tube in female, least side effects, and changing the hormonal balance. So taking oral pills, more side effects. So adashtu nimage gottiralle. Next, changes occurs in female reproductive system in the egg is fertilized. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವುಮನ್ ಹ್ಯಾವ್ XX sex chromosomes, men have a XY sex chromosome. All children inherit an X chromosome from the mother. The sex of the child depends on chromosome received by the father. It is X for girl and Y for boys. Hence, sex of the child always determined by the father ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್. ಸೊ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಜಿನೋಟಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನೋಟಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1:2:1 ಆರ್ 3:1 ಆಗ್ತದೆ ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡಿಗೆ ಬಂದರೆ. ಸೊ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಹಳ ಈಸಿ, ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್, ಇವನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ RY, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ RY, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ RY, ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ 9:3:3:1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಒನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್, what is biomagnification, and ozone layer, what is the function of ozone layer, how the ozone layer is formed, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ KSCB, ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥವಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pH ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 to 7 ಇದ್ದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್, 7 to 14 ಇದ್ದರೆ ಬೇಸಿಕ್.
ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಮಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಝೈಲಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.